Thank you. Okay. Yes. Hello. My name is Oliver. I am an alcoholic, and this is a big book study of Alcoholics Anonymous. Let's start with the Serenity Prayer. God, grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. We are on page 19 in my book. నమస్కారం మిత్రులారా. ఒక్కసారి మధు గారు కొంచెం మ్యూట్ చేసుకో. యా, నమస్కారం అండి. నా పేరు రమణ. ఆలివర్ తో పాటు మళ్ళీ బిగ్ బుక్ అధ్యయనానికి మేము ముందుకు వచ్చామండి. మొదట ప్రశాంత ప్రార్థనతో మొదలు పెడదాం. దేవా, నేను మార్చలేని విషయములను అంగీకరించుటకు నాకు ప్రశాంతతనిమ్ము, మార్చగలిగిన విషయములను మార్చుకొనుటకు ధైర్యం నిమ్ము, మరియు పైరింటికి గల తేడాలు తెలుసుకును వివేకము నిమ్ము. మనం 19వ పేజీ 2వ పారాగ్రాఫ్ లో ఉన్నామండి. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. If we keep on the way we are going, there is little doubt that much good will result, but the surface of the problem would hardly be scratched. So, the thing I try to remember when I'm reading this part of the book in particular is this was written in 1939. In the entire planet Earth, AA existed in exactly three places: New York City, Cleveland, Ohio, and about an hour south of Cleveland, the city of Akron, Ohio. Those are the only places AA existed. And even within those cities, AA was not extremely well known. It was 100 people in three cities with a combined population that was probably about 10 million, or little shy of that. It was a word of mouth program. So you didn't come into it unless someone who knew about it referred you into it. So they were doing good. 100 people is pretty good, but it's not really getting to the problem. Those of us who live in large cities like New York are overcome by the reflection that close by hundreds are dropping into oblivion every day. So you got sober and then you sponsored three men. Good for you. Great work. Meanwhile, 10,000 people died of alcoholism within a few miles of your house. That's what they're talking about. So what about those 10,000 people who died? Why couldn't we help them while we were helping these handful here? Many could recover for the opportunity we've enjoyed. How then shall we present that which has been so freely given us? So many of them could have recovered if they'd had the chance that those men were given. So how do we get the word out more about this? We have concluded to publish an anonymous volume setting forth the problem as we see it. We should bring to the task our combined experience and knowledge. This should suggest a useful program for everyone concerned with the drinking problem. So by getting this book published, we'll be able to reach more people. యా, 19వ పేజీ అండి. మేము అనుసరిస్తున్న ఈ మార్గంలో మేము కొనసాగితే ఎంతో మంచి జరుగుతుందనే విషయంలో ఇసుమంత కూడా సందేహం లేదు. కానీ ఈ సమస్య యొక్క ఉపరితలాన్ని కూడా కనీసం ఛేదించడం జరగదు. ఎందుకు జరగదు అంటే, ఆ క్షణాన్ని, ఇది రాస్తున్న క్షణాన్ని 1939లో ఏ అంతా కలిపి మొత్తం ఏ అంతా ఎక్కడుందిరా భూమి మీద అంటే మూడు ఊళ్ళల్లో ఉంది. న్యూయార్క్ సిటీ, క్లీవ్లాండ్, ఆక్రన్. ఇవి 3 నగరాలు. న్యూయార్క్ మహానగరం, ఇవి 2 చిన్న ఊళ్ళు. అంతా కలిపితే 1,00,00,000 మంది ఉంటారు ఈ 3 ఊళ్ళలో. న్యూయార్క్ చాలా పెద్దది కాబట్టి ఆ రోజున. అందులో ఎంతమంది ఏలో ఉన్నారంటే, ఇంకా మొదలవుతుంది. ఇంకో 4 ఏళ్ళు అయింది మనం అని మాట్లాడుకొని. అప్పటికి 150 మంది సోబరు ఉన్నారేమో. ఎక్కడ 1,00,00,000 మంది, ఎక్కడ 150 మంది స్వస్థత పొందడం, బాగుపడడం వగేరా. అందుకే ఈ సమస్య ఉపరితలాన్ని కూడా కనీసం ఛేదించడం జరగదు. అసలు మనం ఏమి అసలు చేసినట్టే కాదు. ఇంకా పెద్ద నగరాల్లో నివసించే కొంతమంది సభ్యులమైన మమ్మల్ని మా చుట్టుపక్కల ప్రతిరోజు వందలాది మంది విస్మరించబడుతున్నారన్న చింత వేస్తున్నది. అది కరెక్టే. నేను స్పాన్సర్ చేశాను, 3 మనుషులు స్పాన్సర్ చేశాను, 4 స్పాన్సర్ చేశాను, ఏదో అంతా కలిపి 10 మంది గ్రూప్లో ఉన్నాం, బాగుంది. కానీ ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలు కాదా అని తోచింది అప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి. ఎందుకంటే నువ్వు 3 ఏదో స్టెప్ వర్క్ చేయిస్తున్నావు, సోపానాలు చేయిస్తున్నావు, ఈ లోపల 10,000 మంది చచ్చిపోతున్నారు నీ చుట్టుపక్కల. అది మనకు తెలుస్తూనే ఉంది. మాకు లభించిన అవకాశం వారికి కూడా లభించి ఉంటే ఎంతో మంది తప్పక కోలుకునేవాళ్ళు. ఈ రాలి పడిపోతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, జబ్బు పడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, చుట్టూ వేల మంది. వాళ్ళ సంగతి ఏంటి అన్నది
ఈ పుస్తకం ఎందుకు వచ్చింది అన్నదానికి ముఖ్యమైన విషయం ఇది. వాళ్ళ సంగతి ఏంటి? అలాంటప్పుడు మాకు ఎంతో ఉచితంగా లభించిన దాన్ని మేము వారికి అందించేది ఎలా వాళ్ళకి అందించడం? ప్రస్తుతం ఎలా అందించబడుతోంది అంటే, నేను ఇంకోళ్ళు చెప్తా, ఇంకోళ్ళు చెప్తారు, అలా నోటి ద్వారా ప్రసరిస్తాం తప్ప మనం ఏమి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయట్లేదు, పేపర్లో వేయట్లేదు, ఏమీ చేయట్లేదు. అందుకని మేము అవగాహన చేసుకున్న రీతిలో ఈ సమస్యని వ్యక్తం చేస్తూ ఒక గుప్త గ్రంథాన్ని ముద్రించాలని నిర్ణయించుకున్నాం. మా సామూహిక అనుభవాలను, పరిజ్ఞానాన్ని ఈ లక్ష్యం కొరకు ఉపయోగించుతాం. త్రాగుడు సమస్య ఉన్న ఎవరికైనా సరే ఇది ఒక ఉపయోగకరమైన కార్యక్రమాన్ని సూచించగలగాలి. ఇది ఈ పుస్తకం ఎందుకు రాస్తున్నాం అనే దానికి లక్ష్యం చెప్పాడు ఇక్కడ. ఇక్కడ గుప్త గ్రంథం అంటే ఆ గ్రంథం రహస్య గ్రంథం అని, అదేదో మంత్రం అని కాదండి. గుప్త గ్రంథం అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈ పుస్తకం రచయిత ఎవరు అన్నది ఒక మనిషి పేరు లేకుండా, అందుకే 10 మంది కలిసి రాసాము. మా సామూహిక అనుభవం, మేము ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో 100 మంది అని మొదట రాశారు కదా, అంతే తప్ప పేర్లు గీర్లు చెప్పము అని గుప్త గ్రంథం అనే దానికి అర్థం. ఎస్. Thank you. This next paragraph is very packed, very dense. Of necessity, there will have to be discussion of matters medical, psychiatric, social, and religious. What I was taught is to think of the medical as the allergy, the psychiatric as the mental obsession, the social as the fellowship, and the religious as God, to apply it in program terms. But it's obviously a much broader set of issues than that. And you could come in with your own views that would, obviously they're there, they exist. We are aware these matters are from the very nature controversial. So if you and I, by you, I mean anyone in this meeting or anyone in this world sat down with me and we parse through how we feel about issues that are medical, psychiatric, social, and religious, eventually we're going to find points where we disagree, where we have controversy, where we fight. That's okay, because if I wrote down everything I think today about those issues and came back in a couple weeks, I would disagree with myself. So don't take it personally. It's inevitable. And you see this in the religious context with people who are the same religion, but then they have different sects or different groups and different practices in different areas or different beliefs and different so an outsider looking at the religion would think it was uniform, but within the religion there's many different and people could fight very fiercely over those things, even just within one religion or even within one social group or one political party. Or there's a lot of controversy, a lot of potential for controversy when we get into these topics. Nothing would please us so much as to write a book which would contain no basis for contention or argument. It would be nice not to argue. We should do our utmost to achieve that ideal. We will do our best not to stoke sectarian fires. Most of us sense that real tolerance of other people's shortcomings and viewpoints, and a respect for their opinions, are attitudes which make us more useful to others. Okay, so if I spout off my views on political matters, if I am an uber nationalist, American patriot, if I am a super annoying proselytizing Christian, if I have any kind of views, they're antagonistic and they're repulsive to people who don't share them. The example I give, my wife and I were at a meeting in Philadelphia, Pennsylvania, which is a very sports friendly city, as Romana knows. And the Philadelphia Eagles are one of the big teams there. They're an American football team. And we did a little AA commitment. We're in an AA clubhouse. And as we were leaving, the next meeting was starting. And the leader of that meeting led the meeting with an Eagles chant, a sports team chant, Eagles. And as we're walking out, we're just rolling our eyes. This young man who was leaving at the same time, when he got to the street, started cussing and screaming and saying he would never come back to that clubhouse again. And he was basically implied he was never coming back to AA because he was a supporter of a rival sports team. So I don't care about sports personally, but to that young man, it was enough to drive him out from that clubhouse and possibly from AA. So the less we can insert our views on things into what we're doing, the better. It's okay to have views. Obviously, we all have views on things, but not everyone shares my views. And I have to remember that because I'm more useful to the extent that I express my views as little as possible. My wife likes to say her only opinion is the doctor's opinion, and I think that's helpful. Do you want to translate all that, Ramon, or should we just finish out the last sentence too? Finish out the last sentence. Sorry.
This next sentence, though, is so important that this is the most important idea in the book, in my assessment, and they repeat it all the time. If I'm going to say something to you, and it's the most important thing I'm ever going to say to you, I won't say it just once because you won't remember it or you're half listening or something. I say it to you over and over and over again. I say it to you all the time, so it gets through. And that's just basic human psychology. This idea is repeated throughout the book using different words over and over again. And while Roman is translating, I'll write in the chat the places where I've found it, but I am not complete. I am missing references to it. But I'll just write down the pages where I've seen it in my book because I have like highlights and notes in my book. I don't know if you can see this, but that's what my book looks like. The different page numbers everywhere. Our very lives as ex-problem drinkers depend upon our constant thought of others and how we may help meet their needs. So I'm going to die if I think about myself and don't think about you and how I can help you. The extent to which I think of myself and don't think of other people is the extent of my current brokenness and my disease. And the whole point of this program is to surrender my problems to God, as I understand God, and focus on being helpful to somebody else. And my life depends upon continuing to do that. And if I don't do that, I'm going to die. And I see that all the time. People drink, they go out, hey, what happened? Were you helping anybody? No. Okay, well, what did you think was going to happen? If I stop helping people, I drink, and if I drink, I die. It's as simple as that. యా వైద్య మానసిక సామాజిక మరియు మత సంబంధమైన విషయాలపై చర్చ జరగవలసిన అవసరం ఉంది. ఎక్కడ? ఈ పుస్తకంలో, మేము రాయబోతున్న పుస్తకంలో. వాటి స్వభావాన్ని బట్టి ఇవి వివాదాలకు దారి తీసే అంశాలను మాకు తెలుసు. ఇప్పుడు మనమే ఆలోచిద్దామండి. ఇప్పుడు ఇతర ఇతర అర్థం చేసుకున్న దాంట్లో ఆలివర్ చెప్తుంది ఏంటంటే వైద్య మానసిక సామాజిక మరియు మత అంటే వైద్య అంటే మనం ఇప్పుడు మన శరీరాలు తేడా ఉన్నాయని ముందే అనుకున్నాం. డాక్టర్ గారి అభిప్రాయంలో రాశాడు. ఒక చుక్క మందు తాగితే ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలనే శరీరం నాకుంది. ఇది ప్రత్యేకమైన శరీరం, మీకు ఉండి ఉండొచ్చు. కాకపోతే నా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరికి లేదు, వాళ్ళు మామూలు వాళ్ళు, నేను తాగుబోతుంది. సో తాగుబోతుకి విలక్షణమైన శరీరం ఉంది అనేది ఒకటి, అది వైద్య విషయం. మానసిక అన్నదానికి నేను ఆపి ఉన్నా కూడా నాకు అది లాగుతూ ఉంటుంది. తాగడం అన్నది నన్ను, ఆ తృష్ణ నాలో ఉంది, నా మెదడులో ఎప్పుడు నిక్షిప్తమై ఉంది. అది నా అబ్సెషను, అది నా మానసికమైన ఒక ఇబ్బంది. సోషల్ రిలీజియస్ అంటే సామాజిక మరియు మత అంటే వీటిని వీటిని కొంచెం పక్కన పెట్టడానికి ఈ సమస్యని మనకి దగ్గర ఉన్నవి ఏమిటి అంటే, ఒకటి మన ఫెలోషిప్, మన మిత్రమండలే మన సామాజికమైన ఆయుధం. రెండోది మతం అంటే మీరు నమ్మిన దేవుడు. అయితే ఈ నాలుగు విషయాల్లో ఏ విషయం పైన మన ఇద్దరం, ఎవరో ఇద్దరం చర్చ మొదలు పెట్టుకున్నామంటే కాసేపు అయ్యాక వివాదం ఉంటుంది, అభిప్రాయ భేదం ఉంటుంది కనీసం. అంతెందుకు, ఇదే విషయం మీద నాకు ఇవాళ నా అభిప్రాయం వారం పోయాకో నెల పోయాకో నాకే ఉండకపోవచ్చు, నా అభిప్రాయాలే మారుతూ ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఏంటంటే ఇవి తప్పకుండా కూడా వివాదానికి దారి తీసే విషయాలు మాకు ముందే తెలుసు. తర్కానికి వివాదాలకు ఎటువంటి తావు లేని ఒక గ్రంథాన్ని రాయగలగడం కంటే మమ్మల్ని సంతోషపెట్టగలిగేది మరేది లేదు. ఏం ఇబ్బంది లేని గ్రంథం రాద్దామనే ఉంది. ఆ ఆశయాన్ని సాధించడానికి మేము శక్తివంతం లేకుండా కృషి చేస్తాం, ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం. ఇతరుల లోపాలను వైఖరులను క్షమించగలిగే నిజమైన సహనం, వారి అభిప్రాయాలను గౌరవించగలగడం వంటి దృక్పథాల వలన మేము ఇతరులకు ఎక్కువ ఉపయోగకారులం కాగలమని మాలో చాలా మందికి అర్థమైంది. అది మేము ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అభిప్రాయ భేదాలు తథ్యం, తప్పదు. కాబట్టి ఒకళ్ళ మతం ఒకళ్ళు, ఒకళ్ళ అభిప్రాయం ఒకళ్ళు గౌరవించుకోవడం, అర్థం చేసుకోవటం, దాని మీదే మన మిత్రమండలి, మన స్వస్థత ఆధారపడి ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇందాకలో ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు. మనకి ఏలో ఏ మతపరమైన సంబంధం లేదు, మరో ఇంకో సంబంధం లేదు, మన అభిప్రాయాలతో తావులేదు. అసలు ఆయన భార్య అంటుంది, అసలు అన్ని అభిప్రాయాల కంటే మంచిది మన అందరికీ ఉమ్మడిగా మన కలిపేది డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే అది తప్ప మిగతా అభిప్రాయాలన్నీ వ్యర్థం. నాకు ఏమైనా నమ్మకం ఉండొచ్చు.
ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు, నేను వచ్చేదో అమెరికా గురించేనో లేకపోతే క్రైస్తవ మతం గురించేనో ఏదో పెద్ద మీకు లెక్చర్ కొట్టాను అనుకోండి. మీ ఆలోచనలు మీ అభిప్రాయాలు విరుద్ధంగా ఉండొచ్చు. మీకు అభిప్రాయ భేదం ఉండొచ్చు. మీరు నా మాటలు విని అయ్యో ఇదేదో మతంతో కూడిన వ్యవహారం అని చెప్పి పారిపోవచ్చు, మళ్ళీ తిరిగి రాకపోవచ్చు. ఇటువంటివి జరుగుతూనే చూస్తూనే ఉంటాం మనం మామూలుగా కూడా. ఓ మీటింగ్కి వెళ్ళాక ఫిలడెల్ఫియా అనే ఊర్లో, ఇక్కడ ఫుట్బాల్ ఆడతారు. ఫుట్బాల్ ఒక ఊరికి ఒక జట్టు, ఇంకో ఊరికి ఇంకో జట్టు. ఆ జట్లకి బాగా తీవ్రమైన పోటీ ఉంటుంది. సో ప్రతి ఊరు వాడు వాళ్ళ జట్టును సమర్థించడం అనేది ఇక్కడ సాంప్రదాయం అమెరికాలో. సో ఆ ఫిలడెల్ఫియాకి ఈగిల్స్ అనే ఒక టీం ఉంది. ఈగిల్ అంటే గద్ద కాదండి, ఏదో గద్దలో ఒక టీం ఉంది, ఫుట్బాల్ టీం. ఫుట్బాల్ కి అసలు మనం ఏ మీటింగ్ కి సంబంధం ఏంటి? కాకపోతే ఆ మీటింగ్ చైర్పర్సన్ మీటింగ్ మొదలే మరి ప్రసాద్ ప్రార్థన చేసాడో లేదో తెలియదు కానీ ఈగిల్స్ వాళ్ళు చెప్పుకునేది ఏదో ఈ ఏ జీ అని చెప్పి వాళ్ళ ఇది మొదలు పెట్టాడు. అక్కడ వేరే జట్లకి సమర్థన చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఓ కుర్రాడు బయటకు వస్తూ గమనించారు ఈయన భార్య. గమనించి, బాబోయ్ నేను మళ్ళీ రాను అసలు ఈ చోటుకి, ఇక్కడ ఏమిటో ఈ ఫుట్బాల్ వీళ్ళు వేరే జట్టు. అంటే ఫుట్బాలే కదండి, వేరే జట్టే కదండి, వేరే నగరం జట్టు కదండి, చిన్న ఆట గురించి వదిలేసుకుంటామా అని మనకు అనిపించవచ్చు. కాకపోతే అలాంటి చిన్న అభిప్రాయ భేదంతో కూడా ఏ మీద విముఖత పుట్టచ్చు, కోపం రావచ్చు. ఎందుకంటే మనం వచ్చినప్పుడు మన పరిస్థితి అలాంటిదని మనకి ఏదైనా కోపం రావచ్చు, ఎవడి మీద తిక్కరేయచ్చు. అలాంటప్పుడు మనం వీటన్నిటికీ దూరంగా ఉండటం అత్యవసరం అన్నది మనకు తెలుసు. అది ఒక్కసారి నొక్కి చెప్తున్నా. ఈ ఆఖరి వాక్యం మాత్రం చాలా ముఖ్యమైన వాక్యము అని ఆలివర్ చెప్తూ ఏం చేశారంటే చాట్ లో ఇదే ఇంగ్లీష్ పేజీలో, ఇంగ్లీష్ బిగ్ బుక్ లో ఏ పేజీల మీద ఇదే భావం వ్యక్తపరిచిందో ఆయన రాసుకున్నట్ట అది మనకు ఆ పేజీలు చెప్పాడు. ఆ పేజీలకి మనకు తెలుగు పేజీలు కూడా ఉంటాయి, తెలుగు పుస్తకం పేజీలు. అయితే ఇది ఎంత ముఖ్యమైన భావం అంటే ఇక్కడ మొదలు 100 సార్లు అదే మాట పదే పదే చెప్పారండి బిగ్ బుక్ లో. ఏమిటా భావం అంటే, ఒకప్పటి సమస్యాత్మక తాగుబోతులుగా మా జీవితాలు ఇతరులకు వారి అవసరాలకు ఎలా సహాయపడగలవన్న నిరంతర ఆలోచన మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. మన జీవితాలే ఆధారపడి ఉన్నాయట దేని మీద? ఇతరులకు ఎలాగ సహాయపడడం, వాళ్ళ అవసరం ఏమిటి, వాళ్ళ ఆలోచన నిరంతరంగా ఉండాలట. ఉంటేనే మనం ఆరోగ్యవంతులం, ముందుకు సాగగలం, స్వస్థత పదంలో ఉన్నట్టు. ఈ భావం ఎంత ముఖ్యమైందో అంత బలమైంది కూడా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా తలుచుకుంటే, మున్ముందు మనం ప్రోగ్రామ్ చూసుకుంటే, ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా ఏంటంటే నేను నాది అనే భావం పక్కకు పెట్టి పక్కవాడి గురించి ఆలోచించడం, పక్కవాడికి సాయం చేయడం మీదనే ఆధారపడింది. ఇది ఈ ప్రోగ్రాం యొక్క పునాదే అది. అహం, నేను అనే భావం, మమ నాది అనే భావం. ఈ అహంకారము మమకారం రెండు కూడా పక్కన పెట్టడానికి మనకి సహాయం చేసేది ఈ ప్రోగ్రాం. పూర్తిగా చేస్తామండి మన్నాడే ఏదో పెద్ద గొప్ప బాబాగారిని అయిపోనండి. ఏదో ఎవరో అయిపోవట్లేదు, అందరూ తాగుపోతులే ఇక్కడ. ఎటు వచ్చి నిరంతర చింతన దేని గురించి ఉండాలి అంటే, పక్కాడికి ఏమైనా సహాయపడగలనా, ఉపయోగపడగలనా అన్నది. చిన్నదే అవ్వచ్చు, పెద్దదే అవ్వచ్చు. పెద్ద మనం ఉద్ధరించేసేది ఏం లేదు. పక్కవాడిని మీటింగ్ పట్టుకెళ్ళడం, వాడిని స్కూటర్ మీద ఎక్కించుకొని మీటింగ్ పట్టుకెళ్ళడం, వాడి గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. అంత చాలు. ఈ వాటికి మనం పక్కవాడి గురించి నిరంతరం ఆలోచిస్తూ ఉన్నామా, లేకపోతే మనలోనే మన గురించి మనం ఆలోచిస్తాం. ఎప్పుడైతే మన ఆలోచన వలయంలో నేను 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 అనే వలయంలో చిక్కుకున్నామో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఈగో అంటారు, తెలుగులో అహంకారము అంటాం మనం. అహంకారం అంటే పొగరని ఒక్కటే అర్థం కాదు, ఇవాళ అలాంటి అర్థం ఉంది. కానీ వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే అహం అనే భావం, ఈ అహంభావం స్వకేంద్రీకృతమైన భావం అని కూడా అంటాం. అందులోంచి బయటపడటమే ప్రోగ్రాము. కాబట్టి ఈ ముక్కని మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక్క నుంచి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ పేజీ నెంబర్లు చూసుకోండి అంటున్నాడు. ఎస్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you.
You may already have asked yourself why it is that all of us became so very ill from drinking. Doubtless you are curious to discover how and why, in the face of expert opinion to the contrary, we have recovered from hopeless condition of mind and body. If you're an alcoholic who wants to get over it, you may already be asking, what do I have to do? You may have a lot of questions. That paragraph's pretty straightforward. It is the purpose of this book to answer such questions specifically. It's a textbook, not a novel. We shall tell you what we have done before going into detailed discussion. It may be well to summarize some points as we see them. Do you want to translate that, or should I go on? యా. కాబట్టి తాగుడు మనల్ని అందరినీ ఎందుకు చాలా అనారోగ్యం పాలు చేసిందా అని మిమ్మల్ని మీరు ఇప్పటికే ప్రశ్నించుకొని ఉంటారు. అనుభవజ్ఞుల అభిప్రాయానికి విరుద్ధంగా మానసిక శారీరక నిరాశామయ స్థితి నుండి మేము ఎందుకు ఎలా కోలుకున్నామనే విషయం తెలుసుకోవడం గురించి మీరు ఆసక్తిగా ఉన్నారనే విషయంలో సందేహం లేదు. మీరు దీని నుండి విముక్తి పొందాలని కోరుకుంటున్న త్రాగుబోతు అయితే నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని ఇప్పటికే ప్రశ్నించుకుంటూ ఉంటారు. సరిగ్గా అటువంటి ప్రశ్నలకు స్పష్టంగా సమాధానం అందించడమే ఈ గ్రంథం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం. అది ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటంటే ఇది పాఠ్య గ్రంథం అండి. మనకి ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మొదటిసారి మనం ఏ గడప దగ్గరికి వచ్చి ఒక్కసారి తలుపు తట్టి మనం ఇక్కడ మీటింగ్ లో కూర్చునే వాళ్ళకి మన ప్రశ్నల పుట్టగా ఉంటుంది. మనం నేను ఎందుకు ఇలా అయిపోయాను, నేను బాగానే ఉండేవాడిని కదా, ఇలా నాకు వద్దన్న ఎందుకు తాగుతున్నాను, ఇది ఎందుకు పట్టుకుంది నన్ను ఈ మహమ్మారి, వీళ్ళంతా బాగుపడ్డానంటున్నారు, అసలు ఎలా బాగుపడ్డారు, వారిలా నేను ఎలా ఉండాలి, ఈ ప్రశ్నలన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది మన అధ్యయనం చేసుకోవాల్సిన పాఠ్య గ్రంథం, అంటే వాచిక పుస్తకం లాంటిది, అంతేగాని నవల కాదు. నవల్లా చదివితే ఇందులోంచి ఏం లాభం పొందలేము. ఒక పాఠ్య గ్రంథంగా దీన్ని భావించి ప్రతి వాక్యం చదువుకొని వాళ్ళు చెప్పిన మాట విని అది మనం జీవితంలో అవలంబిస్తే ఏమైనా మనం బ్రతికి బట్టగట్టే అవకాశం ఉంది. ఎస్. Thank you. How many times people have said to us, I can take it or leave it alone. Why can't he? Why don't you drink like a gentleman or quit? That fellow can't handle his liquor. Why don't you try beer and wine? Lay off the hard stuff. His willpower must be weak. He could stop if he wanted to. She's such a sweet girl, I should think he'd stop for her sake. The doctor told him that if he ever drank again, it would kill him, but there he is all lit up again. Plug in your own experience. I'm sure you've heard something similar. These are commonplace observations on drinkers we hear all the time. Back of them is a world of ignorance and misunderstanding. We see these expressions refer to people whose reaction is very different from ours. So people talk to me like that a lot, and I always was superficially polite, like on the surface, like I was very angry inside, because the way I heard it, the way I interpreted it is they told me I was stupid. You're too stupid to know this, but I'll explain it to you because it's not your fault. Maybe you got dropped on your head when you were a child or something. Alcohol is bad for you and you shouldn't drink it. That's what it sounded like they were saying. Like, oh, wow, thanks. I'm too stupid to even tie my shoes in the morning. Thank you for explaining to me that time I woke up covered in vomit, or all the times I got arrested, that was unhealthy. I thought that was normal and a good thing, actually. Thank you. I'm too stupid to figure this stuff out myself. That was how I interpreted it. Condescension. But their point is that the people who were saying it, this was a revolutionary thought for me, which tells you how stupid I am, actually, that the people who were talking to me like that were not trying to talk down to me, that they did not understand me, and that they were trying to talk to someone else who is not there. They were speaking to me from their frame of reference, which is radically different from mine. And they don't understand alcoholics, and they're talking to other kinds of people. Do you want to translate all that, or should I go on? Yeah. Thanks. సో మేము ఏం చేసాం మీకు వివరిస్తాం. విషయం వివరంగా చర్చించే ముందు కొన్ని అంశాలు మేము అవగాహన చేసుకున్న విధంగా క్లుప్తంగా పేర్కొనడం బాగుంటుంది అన్నాడు. సో ఇది మన గ్రంథంలో మొదటికి వచ్చా, అసలు లక్ష్యం ఏంటి, ఏం చేస్తామని చెప్పాడు. అయితే ఎన్నిసార్లు మాతో అనేక మంది ఈ రకంగా అనలేదు, నేను కావాలంటే తీసుకోగలను, లేదంటే మానేయగలను. ఇలా అన్నవాళ్ళు బోల్డ్ మంది తటస్థపడ్డారు మనకి జీవితంలో. అతడు ఎందుకు అలా చేయలేడు? నేనైతే బానేస్తానండి, నాకు వద్దంటేను. మరి రమణ ఎందుకు ఇలా తాగుతున్నాడు అసలు అడ్డు అప్పు లేకుండాను? నీవు తాగితే పెద్ద మనిషి తరహాలో తాగటమో లేక విడిచిపెట్టేయటం ఎందుకు చేయలేవు? అదే పద్ధతిగా ఎదురు రాలేరా రమణ అని నా మిత్రులు చాలా మంది అడిగారు. నా చిన్ననాటి మిత్రులు, చుట్టాలు, తల్లిదండ్రులు, భార్య. సరే ఎందుకు అడగలేదంటే అందరూ అడిగారు. అరే తాగితే తాగరా, పద్ధతిగా తాగరా, ఏమిట్రా తాగుడు, అసలు ఏమైనా అర్థం పద్ధం ఉందా? అతనికి తాగడం ఎలాగో తెలియదు అన్నాడు ఇంకోడు.
బీరు వైన్లు మీరు ఎందుకు ప్రయత్నించకూడదు? అదే విస్కీ మానేసి, బ్రాండీ మానేసి, రమ్ము మానేసి, వోడ్కా మానేసి, బీరు వైన్ మాత్రం ప్రయత్నం చేయొచ్చు కదా. ఇది సలహా అన్నమాట, మనకి ఇచ్చే సలహా. ఎక్కువ త్వరగా నిశానిచ్చే మద్యాన్ని వదిలిపెట్టేయండి. ఇది ఇంకోటి సలహా. అతడి సంకల్ప బలం చాలా బలహీనమైనది అయి ఉండాలి. ఇది చాలా మంది అన్నారు దాన్ని. నీకు విల్ పవర్ లేదురా, నీకు అసలు సంకల్ప బలం లేదు అనుకుంటే అలా పట్టుకొని ఉండాలంటే సంకల్పం అంటే అది మరి అని చెప్పి చాలా మంది పాఠం చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు నాకు చాలా మంది. అతను కావాలనుకుంటే మానేయగలడు. కాకపోతే మానట్లా వాడు అనుకోవట్లా, సరిగ్గా అనుకోవట్లా. గట్టిగా అనుకుంటే మానేస్తాడేమో అని ఇంకోడు. అమ్మాయి చాలా మంచిది, ఆమె కోసమైనా అతగాడు తాగుడు మానేస్తాడని ఆశిస్తున్నాను. అది ఆ పిల్లల్ని చూడు, లేకపోతే ఆ భార్యను చూడు, వాళ్ళు ఎంత చక్కటి వాళ్ళు. వాళ్ళ కోసమైనా వీడు కనికరించి మానేస్తే బాగుండు. అతను మళ్ళీ తాగితే అది అతన్ని చంపేస్తుందని డాక్టర్ గారు చెప్పారు, కానీ అదిగో అతను మళ్ళీ మొదలుపెట్టాడు. ఇది లోకులు మన గురించి, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు, మన ఎరిగిన వాళ్ళు, మన ఇంట్లో వాళ్ళు మన గురించి చెప్పే వ్యవహారం అండి ఇది. ఈ మాటలు ఎన్నోసార్లు, కొన్ని వందల సార్లు నేనైతే విన్నాను నా అనుభవంలో. మీ అనుభవంలో మీరు విన్న మాట ఇక్కడ దీని బదులు చదువుకోండి, అనుకోండి ఒకసారి మనసులో కావస్తే. ఇవన్నీ సాధారణంగా తాగుబోతులకు సంబంధించి ఎప్పుడు వినిపించే వ్యాఖ్యానాలు. అన్నిటి వెనుక ఒక అజ్ఞానం, అపార్థాలతో నిండిన ప్రపంచం దాగింది. అది వాళ్ళ ప్రపంచం ఏంటంటే, ఆల్కహాలిజం విషయంలో, త్రాగుబోతనం విషయంలో వాళ్ళకు ఉన్నది పూర్తి అజ్ఞానం. ఏమైనా ఉంటే అపార్థం ఉంది వాళ్ళ దగ్గర. వాళ్ళకి అసలు మన ప్రపంచం తెలియదు, వాళ్ళ ప్రపంచం వేరును. ఈ వ్యాఖ్యలన్నీ మాకంటే పూర్తి విభిన్న ధోరణులు గల వ్యక్తులు మాత్రమే సంబంధించినవిగా మేము పరిగణిస్తాం. అసలు వాళ్ళ పద్ధతే వేరండి. వాళ్ళు ఇలా చెప్పిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎవడన్నా వచ్చాడు అనుకోండి నా దగ్గరికి, ఒరే మందు మంచిది కాదురా, తాగుడు మానేరా అని చెప్పారండి, నాకు ఎంతో మంది చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు, నాకు కూడా అలాగే అనిపించింది ఆయన ఇంగ్లీష్లో చెప్తుంటే. ఏంటంటే నాకు ఆ విషయం తెలియదు అనుకుంటున్నారా, నేను వెర్రి వేదవన్నా, నేనంత పిచ్చి మండ కడుతున్నా అనుకుంటున్నావు నువ్వు? ఆల్కహాల్ మంచిది కాదు, తాగడం మానే అంటే ఇది తాగలేకపోతున్నాను కాబట్టి కదా తాగుతున్నాను, ఆపలేకపోతున్నాను కాబట్టి కదా తాగుతున్నాను. నువ్వు వచ్చి పెద్ద చెప్పొచ్చేది ఏంటి, నేను బొంద వచ్చిన ఇది నా మనసులో ఆలోచన, నా కోపం వచ్చేది అనమాట. అరే నేను వేరే వేదాన్ని అనుకుంటున్నా, నేను పిచ్చి వేదాన్ని అనుకుంటున్నా, ఏంటి నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నా, అనలేకపోతున్నాననే కదా చెబుతున్నాను. ఈ లోపల వచ్చి సంకల్ప బలం అంటావు, బ్రాంతి మాని ఏమంటావు, ఏంది నీ గోల అని నాకు అందరి మీద కోపం వచ్చేది. ఎందుకు మనకు కోపం వస్తుంది, ఎందుకు వాళ్ళకి మనం అర్థం అవ్వట్లేదండి అంటే, వాళ్ళ దృక్పథం వేరండి. వాళ్ళు మామూలు ప్రపంచంలో బతికే మనుషులు, వాళ్ళ ఆల్కహాలిక్ ప్రపంచంలో బతికే మనుషులు కాదు. ఇక్కడ గుమిగూడని మన నలుగురు ఉన్నాము, ఆలివర్తో సహా. మనం ఆల్కహాలిక్స్, మనం ఒకళ్ళొకళ్ళు అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. వాళ్ళకి మన అర్థం చేసుకోవడం కానీ, మనకి ఉపయోగపడే సలహా ఇచ్చే అవకాశం కానీ లేదు. ఇది ముందు నేర్చుకోవాలి. నేను వేరే మనిషిని, నేను తేడాగాడిని అనే విషయం చెప్పడానికి చెప్తున్నారు. ఎస్ ఆలివర్. Thank you. Moderate drinkers have little trouble giving up liquor entirely. They have good reason for it. They can take it alone. So this is someone who, if they had any reason to stop drinking, they could just stop drinking. They can enjoy it or not. They can go years without drinking. They can drink 3 days straight and then not drink again for 6 months. It doesn't really bother them. And they can drink 2 beers and stop, or they can get absolutely plastered drunk. It depends, right? They have total power and control over their drinking. Then we have a certain type of hard drinker. He may have the habit badly enough to gradually impair him physically and mentally. It may cause him to die a few years before his time. If a sufficiently strong reason, ill health, falling in love, change of environment, or the warning of a doctor becomes operative, this man can also stop or moderate, although he may find it difficult and troublesome and may even need medical attention. So this man is a problem drinker. The moderate drinker, if alcohol is a problem for the moderate drinker, he just stops. Alcohol is his problem, he puts it down, he's fine. This man is a problem drinker. He puts the alcohol down. He's fine. Um, I've met many examples of men like this, men who drank like me when we were 20, who stopped drinking altogether when they were 25 or tapered off and became moderate drinkers. I knew men who were into hard drugs when they were 20, 22, who
gave them up when they were 26, 27, and now they drink twice a year and they're absolutely fine. They might have looked like me at one point in time, but they were not like me because alcohol and drugs were their problem, and when they put them down, their problems were gone. Um, Ravana? యా. మితంగా తాగేవారు వారికి సరైన కారణం కనుక్కుంటే దాన్ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టడానికి పెద్దగా ఇబ్బంది పడరు. వారు దాన్ని పుచ్చుకోగలరు లేదా వదిలేయగలరు. ఇలాంటి బ్యాచ్ ఒకళ్ళు ఉంటారనమాట మన చుట్టుపక్కల. తాగేవాళ్ళలో రకరకాలు చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు పరిగణిస్తున్నాడు. మన వరకు వస్తాడు, మన వరకు వచ్చే ముందు ఆ ప్రపంచంలో ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది చెప్తున్నాడు. ఒకళ్ళు ఏంటంటే మితంగా తాగే బ్యాచ్. వాళ్ళు తాగుతారు, కాకపోతే ఏదో కారణం వచ్చింది అనుకోండి, ఏదో డాక్టర్ వద్దన్నాడనో భార్య వద్దనో లేకపోతే ఎందుకో వద్దు నాకు తాగటం ఇష్టం లేదని స్వయంగా అనుకున్నారు, మొత్తానికి టక్కర్ మానేయగలడు వాడు, కావస్తే తాగలడు. అది వాడి చేతిలో ఉంది, వాడు నియంత్రించగలుగుతున్నాడు ఎంత తాగొచ్చు ఎంత తాగకూడదు. అలానే మనకు తీవ్రంగా తాగేటటువంటి తరహా గల వ్యక్తి ఒకళ్ళు ఉంటారు మనలో. వాళ్ళు అతనికి ఆ అలవాటు అతగాని శారీరక మానసిక పతనానికి క్రమక్రమంగా దారి తీసేటంత చెడ్డది కావచ్చు. దీని వలన అతని జీవితకాలం ముగియడానికి కొన్ని సంవత్సరాల ముందే అతను అర్ధాయుష్కుడుగా చనిపోవచ్చు. అనారోగ్యానికి గురి కావడం, ఎవరి ప్రేమలోనైనా పడడం, పరిసరాలు మారిపోవడం, డాక్టర్ గారి హెచ్చరిక లాంటి తగు బలమైన కారణం ఉన్నట్లయితే ఇతరు కూడా తాగుడు మానివేయటం లేదా మితంగా తాగుడు చేయగలడు. అయితే ఇది అతనికి ఎంతో కష్టం కావచ్చు, వైద్య సహాయము అవసరం కావచ్చు. అది ఇంతవరకు రెండు రకాల వాళ్ళని చూసుకున్నాం. ఒకడు ఎవరంటే మితంగా తాగేవాడు, వాడికి అసలు సమస్య లేదు. రెండు, వాడు తాగుతూ ఉండదు, ఎప్పుడు కావస్తే అప్పుడు ఎంత కావస్తే అంత తాగొచ్చు. రెండో వాడు సమస్యాత్మక తాగుబోతు. వాడు తాగుడు మోతాదు నా తాగుడులాగే ఉండొచ్చును. ఏటొచ్చి వాడికి కూడా వాడు తాగుతూ ఉంటే పోయే అవకాశం ఉంది నాలాగే. సో నాలాగే ఉన్నాడు కాబట్టి వాడు తాగుబోతు అని అనుకోవచ్చు మనం. కాకపోతే వాడు నాలాంటి వాడు కాదు. ఎందుకంటే డాక్టర్ చెప్తానో, ఇంకోళ్ళు చెప్తానో, ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్తానో, ఆరోగ్యం చూసి బెంగపడో తగ్గించగలడు. కనీసం కనీసం మితం చేయగలడు వాడు తీసుకునే మోతాదు. లేకపోతే పూర్తిగా మానేస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏడాదికి 2 సార్లు తాగినా తాగొచ్చు. ఇలా ఎంతో మంది నాకు తెలుసు అని చెప్తున్నాడు ఈయన. నాతో పాటు మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారండి, చిన్న వయసులో 20 ఏళ్ళకి నాలాగా తప్ప తాగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వేరే వేరే ఈ ఆ, మత్తు పదార్థాలు తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎటొచ్చి వాళ్ళు 26, 27 ఏళ్ళ దేవుడికి పెళ్ళైందనో లేకపోతే ఉద్యోగం అయిందనో పెద్దవాళ్ళం అయిపోయామనో టక్కని మానేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఏదో కొరతనంలో చేశారా, ఇప్పుడు మాకు చేసే ఉద్దేశం లేదని మానేసి మామూలు జీవితాలు గడుపుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, ఈ రెండు రకాల వాళ్ళను కూడా. ఎస్. Thank you. But what about the real alcoholic? He may start off as a moderate drinker. He may or may not become a continuous hard drinker. But at some stage of his drinking career, he begins to lose all control of his liquor consumption once he starts to drink. At some point, we cross a line, whether it's immediately or whether it's 20 years after we start drinking. Here's the fellow who's been puzzling you, especially in his lack of control. He does absurd, incredible, tragic things while drinking. Pretty self-explanatory. He's a Dr. Jekyll and Mr. Hyde. This is a reference to a story by, I believe, Robert Louis Stevenson. Dr. Jekyll is a kind, decent man who invents a potion that when he drinks it, he turns into Mr. Hyde, who is an evil, criminal monster. He is seldom mildly intoxicated. I mean, for you to find me mildly intoxicated, you had to catch me at the beginning of the night, or usually 10 o'clock in the morning. I was already drinking if I was able to. He is always more or less insanely drunk. His disposition while drinking resembles his normal nature, but little. Yeah, I mean, when we're drinking, we're totally different people. He may be one of the finest fellows in the world. The people I've met in Alcoholics Anonymous have been some of the best people I've ever met in my life, and I'm 47 years old. Yet let him drink for a day, and he frequently becomes disgustingly and even dangerously antisocial. I've seen that too. People who were wonderful people when they're in AA, and then they're out drinking and they are committing felonies. They're committing crimes, and they're just doing horrible things. Or I can just look at my own past. He has a positive genius for getting tight, meaning drunk at exactly the wrong moment, particularly when some important decision must be made or engagement kept. He is often perfectly sensible, well-balanced concerning everything except liquor,
but in that respect, he's incredibly dishonest and selfish. We may be correct on many things, have good, strong views on every area of life. I could run your life much more effectively than you if you let me. I'm so smart. I'll tell you everything you need to do to fix your life, but I can't stop drinking, right? That kind of thing. He often possesses special abilities, skills, and aptitudes, and has a promising career ahead of him. I've met extremely talented people in Alcoholics Anonymous. I know people who can build you a car, take it apart, people who can build you a house. I know people who can make great music. I've met great writers. I've met celebrity actors and everything. Any kind of skill set you can think of, someone in AA is really, really good at it. And all of us are good at something. Everyone who is an alcoholic has at least one skill set that if they're not the best in the world, they're definitely in the top 10%. He uses his gifts to build up a bright outlook for his family and himself, and then pulls the structure down on his head by a senseless series of sprees. The way he writes this makes me think of Samson in the Bible, who's like pulls the temple apart and it falls on him and kills him and all the Philistines. I think that's the imagery he's going for here. But the idea is, we get sober, we get married, we get the job we want, we get the family we want, we get the life we want. It looks great. On the outside, everything looks wonderful. And I envy you because your life is so wonderful, but you're an alcoholic and you're not treating your alcoholism. So your alcoholism is going to treat you and you're dying inside and you take a drink and you blow that life apart in about 2 weeks. Like it falls apart very, very quickly, very, very easily. He is the fellow who goes to bed so intoxicated he ought to sleep a clock around. Yet early next morning he searches madly for the bottle he misplaced the night before. If he can afford it, he may have liquor concealed all over his house to be certain no one gets his entire supply away from him to throw out in the waste pipe. You ever visit Dr. Bob's house in Akron? They still have empty bottles they leave around the house to show places where he would hide his alcohol and how you read his story too. He talks about bootleggers throwing it up on his like balcony on the second floor so he could hide it later and stuff like that. As matters grow worse, he begins to use a combination of high-powered sedative and liquor to quiet his nerves so we can go to work. So now we're mixing drugs and alcohol, and drugs are a part of our story right here in the book. Then comes the day when he simply cannot make it and gets drunk all over again. Perhaps he goes to a doctor who gives him morphine or some sedative for which to taper off. Then he begins to appear at hospitals and sanitariums. Again, more talk of drugs in the big book. Anyway, sorry, Ramona, that's a long paragraph and a lot to break down there. సో ఇప్పుడు మితంగా తాగేవాడు కథ విన్నామండి. సమస్యాత్మకమైన తాగుబోతూ కొంచెం బలమైన కారణం ఉంటే మెల్లిగా మితం చేయగలడు, మానేయగలడు. అయితే మన సంగతి ఏంటి? ప్రత్యేకించి తన యొక్క నియంత్రణ శక్తిని కోల్పోయిన మిమ్మల్ని దిగ్భ్రమపరుస్తున్న వ్యక్తి ఇతడే. ఎవరు? మన సంగతికి చెప్తున్నాడు అనమాట. కానీ నిజమైన తాగుబోతు విషయం ఏంటి? సారీ, ఓ పేరా మిస్ అయ్యాను. అతను మితంగా తాగే వ్యక్తిగా ప్రారంభిస్తాడు. అతను విరామం లేకుండా త్రాగే వ్యక్తిగా మారచ్చు లేదా మారకపోవచ్చు. కానీ అతని తాగుడు జీవితంలో ఒకానొక దశలో మాత్రం ఒకసారి త్రాగడం మొదలెడితే అతని మద్యం సేవించడంపై పూర్తి నియంత్రణ కోల్పోవడం ప్రారంభమవుతుంది. ఎవరి జీవితంలోకి మనలో వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఒక అదృశ్యమైన లక్ష్మణ రేఖ మనం ఎప్పుడు దాటుతాం అనేది మనకు తెలియదండి. కాకపోతే దాటాము. నేనైతే దాటాను. అది తాగిన మన్నాడే మొట్టమొదటిసారి చుక్క ముట్టుకున్న రోజే అయిపోతుందా అంటే అయిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు. ఆ సమస్యాత్మకంగానే త్రాగుతూ మొదలు పెట్టచ్చు. కొంతమంది నాలాంటి వాళ్ళు మితంగా మొదలు పెట్టరు. నేను మితంగా 18 ఏళ్ళు తాగా. ఆ తర్వాత అడ్డు ఆపు లేకుండా తాగా. ఎందుకు మరి ఆ 20 ఏళ్ళు సుమారు బాగా తాగాను, ఆ తర్వాత ఎందుకు నియంత్రణ కోల్పోయానన్న దాంట్లో నాకు దిగ్భ్రమం ఉంది. అంటే అసలు ఏమవుతుందో నా తెలియదు. ఆశ్చర్యం అన్నమాట మన గురించి మనకే. అసలు ఎందుకు ఇలా అయిపోయానని. త్రాగుతూ ఉన్నప్పుడు అతను ఎన్నో అసంబద్ధమైన, నమ్మశక్యం గాని విషాదకరమైన పనులు చేస్తుంటాడు. మళ్ళీ మన అనుభవంలో తిరిగి చూసుకుంటే బోల్డ్ చెప్పుకోవచ్చు. ఎవడు కదా వాడు. పరస్పర విరుద్ధ స్వభావాలు గల నిజమైన డాక్టర్ జెకిల్ మిస్టర్ హైడ్ లాంటి వాడు అతను. ఈ డాక్టర్ జెకిల్ మిస్టర్ హైడ్ అన్నది ఇంగ్లీష్లో కిందటి శతాబ్దంలో రాసిన ఒక నవలా పుస్తకం అండి. రాబర్ట్ లూయిస్ స్టీవెన్సన్ అని చెప్పి ఒక రచయిత రాసిన పుస్తకం. అదో డాక్టర్ గారి గురించి. పగలు అందరికీ పేషెంట్లకు హెల్ప్ చేసి, రోగులకు హెల్ప్ చేసే డాక్టర్, అతను సాయం చేసే డాక్టర్.
అతను ఏదో మందు కనిపెడతాడు. ఆ మందు తాగితే వీడు నరరూప రాక్షసుడు అయిపోయి చేయరాని నేరాలు చేస్తాడు. సో రాత్రి ఏమో హైడ్ లాగా ఉంటాడు అనమాట, డాక్టర్ హైడ్ లా ఉంటాడు ఆ మందు పుచ్చుకొని. మళ్ళీ పొద్దున్న లేచేటికి మళ్ళీ శుభ్రంగా డాక్టర్ లాగా తయారవుతాడు. సో ఇది ఒక కథ, ఒక నవల్లో ఉంది. మన ప్రవర్తన కూడా అలాగే ఉంది అంటాడు. మనం తాగి లేనప్పుడు మంచివాడిగా ఉండొచ్చును, చాలా గొప్పగా ఉండొచ్చును. మనం ఒక్క చుక్క పడిందంటే అసలు మన ప్రవర్తన, మన వైఖరి మొత్తం మారిపోతుంది. ఇప్పుడు నా పిల్లలకు తెలుసు, పొద్దున్న తాగే ముందు నాన్న చాలా ప్రేమగా చక్కగా ఉంటాడు, కౌగిలించుకుంటాడు, ముద్దులు పెడతాడు. చిన్న పిల్లలుగా వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి తెలుసు. రాత్రిపూట ఏ నాన్న వస్తాడో తెలియదు, డాక్టర్ జైకిల్ వస్తాడా, హైడ్ వస్తాడో. వాళ్ళకి భయం భయంగా బతికారు వాళ్ళు. వాళ్ళ బాల్యం అంతా అలాగే గడిచింది నా పిల్లలకైతే. ఇది నా సొంత అనుభవం చెప్తున్నా. అతను తక్కువ మత్తులో ఉండడం అనేది చాలా అరుదు. అసలు తక్కువ మత్తులో నన్ను చూడటమే అసలు చాలా కష్టం. ఆలివర్ చెప్తున్నాడు, ఆయన్ని పొద్దున్నే 9ంటికో 10ంటికో వెళ్ళి ఇంకా మొదలెడుతున్నాడు. పొద్దునే కదా మొదలు పెట్టేయడం, మనం 24 గంటల మందే కదా. సో పొద్దున్న మొదలు పెట్టే సమయంలో వచ్చుంటే నేను మితంగా తాగిన సమయం ఏదో పావు గంట నన్ను పట్టుకుని ఉండేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత నేను అడ్డు అప్పు లేకుండా తాగేవాడిని అంటున్నాడు. ఎల్లప్పుడూ ఇంచుమించు వివేకం లేని త్రాగుడులోనే ఉంటాడు. త్రాగుతున్నప్పుడు అతని సహజ సిద్ధ స్వభావం ఒక్కించు కూడా మనకి కనపడదు, కొంచెం కూడా కనబడదు సహజమైన అతని స్వభావం. ఈ ప్రపంచంలోని అతి మంచి వ్యక్తుల్లో అతను కూడా అయి ఉండొచ్చు. అసలు నిజం చెప్పాలంటే ఆల్కహాలిక్ అనానిమస్లో చాలా మంది మంచి మనుషులు కలుస్తారండి మనకి అని చెప్తున్నాడు. గొప్ప వాళ్ళు ఉంటారు మనకి, మన చుట్టుపక్కల, మన ఫెలోషిప్ లో, మన గ్రూప్ లో చాలా మంచి వాళ్ళు నేను కలిశాను నా జీవితంలో. అసలు అద్భుతమైన వ్యక్తులను కలిశానంటే ఏలో కలిశానని ఆయన చెప్తున్నాడు. నేను కూడా ఒక్కడి నుంచి చెప్తున్నా, నేను కలిసిన ఆ, ఇక్కడ చూసిన మనుషులు లాంటి మనుషులు ఎక్కడా చూడలేదు. మరి అలాంటి మనుషులు ఎల్లప్పుడూ ఇంచుమించు వివేకం లేని త్రాగుల్లో ఉండి ఉన్నారని కొద్దేళ్ల క్రితం ఎలా ఊహిస్తాం? అయితే అతన్ని ఒక రోజుకి తాగనియండి, అతను చాలాసార్లు అసహ్యం కలిగించే రీతిలో ప్రమాదకరమైనటువంటి సంఘ విద్రోహ శక్తిలా తయారవుతాడు. ఏలోకి వచ్చి బయటికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారండి చాలా మంది. బయటికి వెళ్ళి తాగిన వాడు చూడండి ఎలా ఉంటాడు, వాడు సంఘ విద్రోహ శక్తిలాగే ఉంటాడు. మరి నిన్నటి వరకు 10 మందికి సాయం చేసి స్పాన్సర్ గా ఉన్నవాడు వెళ్ళి నేరాలు చేస్తున్నాడు అంటే వాడిలో పరి ఆ, మొత్తం ఆ పరిణామం ఎలాగా అయిపోతుంది అని, ఎలా మారిపోతాడు మనిషి అని. చాలా ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన సమయంలో లేదా ముఖ్యమైన కార్యక్రమానికి హాజరు కావాల్సిన సమయంలో అసందర్భంగా మత్తులో మునిగేటటువంటి ప్రతిభ కలిగిన వ్యక్తి అతను. అది మనకి ఏమైనా తాగుడు రోజుల్లో మనకున్న ప్రతిభ ఏంటంటే అంటే ఎప్పుడైతే తాగకూడదో, జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన రోజు, ఒక ఇంటర్వ్యూనో, ఒక క్లాసో, లేకపోతే ఒక పెద్ద పెళ్లి సంబంధమో, లేకపోతే ఇంట్లో ఫంక్షనో, ఓ పెళ్ళో ఏదో ఉన్న రోజే మనం ముహూర్తం పెడతాం తాగుడికి. పెట్టి దాన్ని తగలబెట్టడమే మన ఆశయం అవుతుందన్నమాట. అది మన ప్రతిభ. మద్యం విషయం మినహాయించి మిగిలిన అన్ని విషయాలను సాధారణంగా అతను ఎంతో వివేకంగాను నిలకడగాను ఉంటాడు. ఏంటి అన్నిట్లోనూ మనకి ఏంటంటే ఆ, సంకల్ప బలం ఉంటుంది. మన ఇచ్ఛతో చాలా సాధించగలం. నేను చాలా చదువుకున్నాను, నా సొంత బలంతో అన్ని చేశానండి. వివేకం కూడా కలిగి ఉన్నాను, పాఠం చెప్పగలను బాగా ఆ, పిల్లలకి. ఇవన్నీ ఉన్నాయి, లేవని కాదు. కానీ నేను పచ్చి తాగుపోతుంది, అది విషయం. మిగిలిన ఈ మద్యం తప్ప ఇది మినహాయించి మిగిలిన విషయాల్లో సాధారణంగా బాగానే ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తాను నేను. కానీ మద్య విషయంలో మాత్రం నమ్మరానంత నిజాయితీ లేమితో, స్వార్థపరత్వంతో ఉంటాడు. అది నిజాయితీ లేమితనంతో. మరి బయట మామూలుగా ఉన్నవాడు మా ఈ ఇంట్లో ముఖ్యంగా మనం నిజాయితీ లేమి ఎంత ఎక్కువ అంటే ఎంతసేపు అబద్ధాల పుట్టలా తయారవుతాం మనం. స్వార్థం అయితే ఇక చెప్పనక్కర్లేదు, ప్రతిసారి స్వార్థంతోనే తాగా. అతను కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు, నేర్పరితనం, దృక్పథాలతో పాటు మంచి భవిష్యత్తు కలిగి ఉంటాడు. నిజంగా శక్తి సామర్థ్యాలు, నేర్పరితనం గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఏలో చాలా మంది గొప్ప వాళ్ళని మనం కలుస్తాం.
ఆలివర్ చెప్తున్నాడు అతను మంచి రచయితలను కలిసేట, మంచి డాక్టర్లను కలిసేట, మంచి యాక్టర్లను కలిసేట. మనం కూడా ఎంతో నేర్పుతో పనిచేసే పని వాళ్ళని మనం చుట్టూ చూస్తుంటాం. ఎవరు ఏది ఎంచుకున్న వాళ్ళ పనిగా జీవితంలో వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఈ గొడవ తప్ప. తన ఈ మంచి లక్షణాలను తన కుటుంబాన్ని తీర్చిదిద్దుకోవటం కోసం వినియోగిస్తాడు. బాగానే ఉంటుంది కాసేపు. ఆ తర్వాత తన మతిలేని నిరంతర మద్యపానం వలన తాను నిర్మించుకున్న సౌధాన్ని తన నెత్తి మీద కూల్చుకుంటాడు. ఒక పెద్ద అందమైన భవనం కట్టుకున్నామండి. మన జీవితమే ఒక భవనంగా కట్టుకున్నాం, ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నాం. తర్వాత ఆ ఇల్లు మన చేతులతో మనమే సర్వనాశనం చేసుకుని పెకిలించుకుంటాం. ఇది మన ప్రారంభం. ఇది మనం చేసే పని. అది నిజం చెప్పాలంటే మన జబ్బు ఇలాంటిది. 24 గంటలు నిద్రలో గడిపేటంత నిషాలో అతనికి నిద్రకు ఉపక్రమిస్తాడు. ఎప్పుడు పడుకొని ఉంటాడు. తాగి పడున్నాడు రా అంటారు. అయినా కూడా మర్నాడు ఉదయమే క్రితం రాత్రి తను ఎక్కడో పెట్టి మర్చిపోయిన మద్యం సీసా కోసం వెర్రిగా వెతుకుతాడు. ఇలా నేను అర్ధరాత్రి తెల్లార వెతికినవి ఎన్నో ఉన్నాయండి. మీకు ఉండొచ్చు, తలుచుకోవచ్చు. కొనగల ఆర్థిక పరిస్థితి ఉంటే అతను ఇంటి నిండా మద్యాన్ని దాచి ఉంచుతాడు. డబ్బులు ఉన్నంత వరకు మందు కొనేయడం, ఇంటి నిండా దాచిపెట్టడం. ఆక్రన్లో డాక్టర్ బాబ్ ఇల్లు ఉందండి. ఆయన ఇల్లు ఇప్పటికి కూడా మన వాళ్ళు ఆ, అలాగే ఉంచారు. ఎవరికి పై వాళ్ళకి అమ్మీ లేదు. డాక్టర్ బాబ్ ఇల్లు ఒక మ్యూజియం లా ఉంటుందండి. ఆయన ఉన్నట్టే ఉంటుంది ఆ ఇల్లు. మనం వెళ్తే, నాకు దగ్గరే, ఇప్పుడు నేను ఉన్న ఊరికి ఒక గంటన్నర దూరం వెళ్తే, అక్కడ డాక్టర్ బాబు సీసాలు, ఖాళీ సీసాలు వాళ్ళ ఆవిడకి తెలియకుండా ఎలా దాచిపెట్టాడు, ఎక్కడ పడేశాడు. ఆయన సాక్సులు ఉంటాయి కదా, మేజోళ్ళు ఖాళీ సీసాలు పెట్టి కింద పడేసిన ఆ చోట్లన్నీ కూడా చూపించారు. అక్కడ పెట్టి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ఖాళీ సీసాలు పెట్టి ఉంచారు ఊరికే, మళ్ళీ అంటే వాళ్ళకి జ్ఞాపకం రావడానికి. నాకు అది చూసినప్పుడల్లా నా జీవితం నాకు జ్ఞాపకం వస్తుంది తప్పకుండా. ఎందుకంటే ఎవరైనా దాన్ని పారవేసే ప్రయత్నం చేసినా మొత్తం దొరకకుండా ఉండడానికి. అది మా ఆవిడ చాలాసార్లు కొన్ని సీసాలు పడేస్తే మిగతా ఇంకో చోట దాచుకొని ఉన్నాయని చెప్పి, నేను దేవుడి గదిలో కూడా దేవుడి వెనకాల కూడా దాచిన పరిస్థితులు ఉన్నాయని చాలాసార్లు షేర్ చేశాను. పరిస్థితులు విషమించే కొలది నరాలను శాంతింపజేసి పనిలోకి వెళ్ళడానికి మద్యానికి తోడుగా శక్తివంతమైన మత్తు పదార్థాలను కూడా కలిపి ఉపయోగించడం మొదలెడతాడు. అది డ్రగ్స్, ఆల్కహాలిక్ అనానమస్లు లేవు అని అంటారండి. ఇదిగో ఇక్కడే ఉంది. డ్రగ్స్ ఇది కలిపి సేవించిన వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు మొదటి వాళ్ళలో కూడా. కానీ తను అనుకున్న విధంగా చేయలేని రోజు ఒకటి వస్తుంది. అది ఇవి ఏ పని చేయని రోజు ఒకటి వస్తుందయ్యా. అది నీకు తాగుడు పని చేయదు, మత్తు పదార్థాలు పని చేయవు, కలిపి కొట్టిన పని చేయదు. దాంట్లో దాంతో తిరిగి మరలా పిచ్చి తాగుడులో మునిగిపోతాడు. అది మత్తు పదార్థాలు ప్రయత్నం చేస్తాం కొన్నాళ్ళు, తాగుడు తగ్గి చేసి లాభం లేదు, మళ్ళీ పిచ్చి తాగుడు మొదలు. బహుశా ఏ డాక్టర్నో పిలవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. సరే వీడు తాగిపోయి ఉంటే ఎవరో మంచివాళ్ళు ఇంట్లో భార్య తల్లిదండ్రులు ఎవరో పిలుస్తారు డాక్టర్ని. ఆ డాక్టర్ దాని నుండి క్రమేపీ తప్పించడానికి మార్ఫిన్ లేదా మరో మత్తు మందు ఇస్తాడు. వాళ్ళనే ఏమివ్వగలరండి మరో మత్తు మందు. అప్పటి నుండి అతను ఆసుపత్రులకు దగ్గర, మానసిక శరణాలయాల దగ్గర దర్శనం ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తాడు. వీడికి పిచ్చి బాగా ముదురుతుందని చెప్తాం మన భాషలో అయితే. అట్లా అంటే పిచ్చి అంటే నేను ఆ, ఇంకోలా అంటం లేదు. మానసికంగా అతి దౌర్బల్యంతో మనం ఎక్కడ కనబడకూడదు అక్కడ కనబడుతాం. మనం మానసిక శరణాలయాల దగ్గర, రిహాబుల దగ్గర, ఆ ఆసుపత్రుల దగ్గర. అక్కడ మన జీవితం అక్కడికి చేరుతుంది. ఇంటి నుంచి అందమైన సౌధం కూలిపోయింది. ఎస్ ఆలివర్. Thank you. This is by no means a comprehensive picture of the true alcoholic, as our behavior patterns vary, but this description should identify him roughly. So, in other words, I don't have to see myself in every part of this. I have the temptation, the tendency to compare outward, like, oh, I've never been locked in a hospital with morphine, so I must not be an alcoholic. They're not saying that you have to have had that experience. I never have. But this does identify me roughly, and I see myself in many of these sentences, if not all of them. Why does he behave like this? If hundreds of experiences have shown him that one drink means another debacle, another disaster, with all its attendant suffering and humiliation, why is he to take that one drink? Why can't he stay on the water wagon? What has become of the common sense and willpower that he still sometimes displays with respect to other matters? Why is it that he can be so smart and so sensible in one area and then so
insane when it comes to alcohol. Perhaps it never will be a full answer to these questions. Opinions vary considerably as to why the alcoholic reacts differently than normal people. We are not sure why, once a certain point is reached, little can be done for him. We cannot answer the riddle. Do you want me to finish out the page? You want me to stop there? Mm, finish out. Okay. We know that while the alcohol keeps away from drink, as he may do for months or years, he reacts much like other men. We're normal, sane people, at least on the outside. We are equally positive once he takes any alcohol, whatever, into his system, including mood or mind-altering drugs. Because I can't, be using heroin every day and have a spiritual experience. Something happens both in the bodily and mental sense, which makes it virtually impossible for him to stop. The experience of any alcoholic will abundantly confirm this. Take one drink and see what happens. Take one drink and see how you stop. The physical allergy is triggered as soon as I take one drink. Yeah. అది ఇప్పుడు మితంగా తాగేవాళ్ళు వేరు, సమస్యాత్మకంగా తాగి ఆపగలిగిన వాళ్ళు వేరు. మూడో రకం ఇప్పుడు ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం కదా. ప్రవర్తనా విధానాలలో వ్యత్యాసాలు ఉండడం వల్ల ఒక నిజమైన త్రాగుబోతు యొక్క సమగ్ర స్వరూపం ఖచ్చితంగా ఇలాగే ఉంటుందని చెప్పలేము. అయితే ఈ వర్ణన వలన అతన్ని అస్పష్టంగానైనా గుర్తించవచ్చు. చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇందులో 100 విషయాలు చెప్పాడు. ఇలా ఉంటాడు, మార్ఫిన్ తీసుకుంటాడు, లేకపోతే ఆ మత్తు మందులు తీసుకుంటాడు, అది ఇది. ఇప్పుడు నేనున్నా అనుకోండి, నేను మత్తు మందు ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, నేను ఏ డ్రగ్స్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, నేను తాగుడే నా శరణం ఎప్పుడు కూడా మొదటి నుంచి. అయితే నేను కాదా అండి, ఈ పుస్తకంలో రాసినట్టు ఒక వాక్యానికి నేను సరిపోను కాబట్టి నేను తాగుబోతును కాదా? అట్లా తప్పించుకోవడానికి వాడుకోకూడదు. ఏమంటున్నారంటే, కొంతమందికి కొంతమంది కొన్ని ఉండొచ్చు, ఇంకొంతమందికి ఇంకొన్ని ఉండొచ్చు. అందరికీ ఇవి చెప్పిన లక్షణాలు అన్నీ ఒకే మనిషిలో ఉండాలని లేదు. ఎట్లొచ్చేటంటే అస్పష్టంగానైనా నేను తాగుబోతుని, నా మానసికంగా పరిస్థితి అలాగే ఉంది, శారీరక పరిస్థితి అలాగే ఉంది వాళ్ళు వర్ణించినట్టు. అతను ఎందుకు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తుంటాడు? సరే, చేస్తూ ఉంటాడు, అర్థమైంది. ఎందుకు చేస్తాడండి, అసలు ఏమిటి వాడి సమస్య ఏంటి అన్నది కూడా అవసరం. ఒక డ్రింక్ తీసుకోవడం అంటే బాధ అవమానాలతో కూడిన మరొక పతనమేనని వందలాది అనుభవాలు అతనికి కలిగిన ఆ ఒక్క డ్రింక్ను అతని ఆ విధంగా ఎందుకు తీసుకుంటాడు? తెలుసు కదండి, నిన్న జరిగింది, మొన్న జరిగింది, వారం క్రితం జరిగింది, ఇంట్లో జరుగుతున్న గొడవ అంతా తెలుసు కదా నీకు. ఉద్యోగంలో తీసేశారని తెలుసు కదా నీకు. మిత్రులందరూ దూరం అయిపోయారని తెలుసు కదా నీకు. మరి అన్నీ తెలిసి మళ్ళీ ఎందుకు వెళ్ళామండి, మళ్ళీ వెళ్ళేందుకు తాగాము అంటాడు. దానికి దూరంగా ఎందుకు నిలబడి ఉండలేడు? ఇతర విషయాల్లో అతనికి ఇప్పటికీ అప్పుడప్పుడు ప్రదర్శించగలుగుతున్న అప్పుడప్పుట, అంటే ఇప్పుడు బాగా ముదిరిపోయింది, అప్పుడప్పుడు ఇంగిత జ్ఞానం, ఆత్మశక్తి బయటపడుతుంటాయి మనకి. అంటే అసలంటూ ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్నవాడే, వెర్రివాడు కాదు, ఆత్మశక్తి ఉన్నవాడే, కాస్త కూస్తో ఆ, తను అనుకున్న పని చేయగలిగిన శక్తి ఉన్నవాడు మరి ఎందుకు దూరంగా ఉండలేకపోతున్నాడు? బహుశా ఈ ప్రశ్నలకి ఎప్పటికీ పూర్తి సమాధానం లభ్యం కాకపోవచ్చును. సాధారణ వ్యక్తుల కంటే తాగుబోతుల యొక్క ప్రవర్తన భిన్నంగా ఉంటుందన్న విషయంపై పలు రకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఉమ్, అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఎందుకో తెలియదు కానీ త్రాగుబోతు జీవితంలో ఒకానొక దశకు చేరుకున్న తర్వాత అతని కొరకు ఎవరు ఏమీ చేయలేరు. ఈ చిక్కు పరిస్థితికి మా వద్ద సమాధానం లేదు. ఇది చివరికి ఏంటంటే, ముదిరిపోయి ఎక్కడికి వస్తుందంటే, ఎవడు, ఏ డాక్టరు, ఏ తండ్రి, ఏ తల్లి, ఏ భార్య, ఏ పిల్లలు, ఎవరు కూడా సాయం చేయని ఆ తీరానికి మనం చేరుకున్నప్పుడు చిక్కు పరిస్థితి, అసలు దాని గురించి మాకు కూడా తెలియదండి, అసలు ఎందుకు ఇట్లా అవుతుందో మాకు తెలియదండి అంటున్నాడు బిగ్ బుక్ లో. కొన్ని నెలలు లేదా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు తాగుడికి దూరంగా ఉన్న తాగుబోతూ ఇతర వ్యక్తులలాగే మామూలుగా ప్రవర్తిస్తాడన్న విషయం మాకు తెలుసు. ఇది మాత్రం తెలుసు. ఎలాగోలా కొద్ది నెలలు మానేస్తే మనం మామూలుగా ఉండటం గమనిస్తాం, మామూలుగా ఉన్నట్టు ఉంటాం కనీసం. అలాగే ఏ రకమైన ఆల్కహాలిక్నైనా ఒక్కసారి అతను తిరిగి తీసుకుంటే, ఆల్కహాల్నైనా ఒక్క చుక్క తీసుకుంటే, అది అతని శరీర వ్యవస్థలోనికి ప్రవేశించడం ద్వారా శారీరకంగా, మానసికంగా ఏదో మార్పు జరుగుతుందని, అందువలన తాగుడు ఆపటం అతనికి పూర్తిగా అసాధ్యమవుతుందని మాకు రూఢిగా తెలుసు. రూఢిగా ఎందుకు తెలుసు? ఇదిగో మనమే ఉన్నాం దానికి
ప్రూఫ్ మనమే మన చూసే తెలుసుకుంటున్నాం. ఇది ఎక్కడో రాసుకున్న థియరీ కాదండి, పుస్తకాల్లో చదివింది కాదు, మన అనుభవాల్లోంచి వచ్చిన వ్యవహారం. అంచేత రూఢిగా చెప్పగలుగుతున్నాం అని ఘంటాపథంగా చెప్తున్నాడు. ఏ త్రాగుబోతు అనుభవం అయినా ఈ విషయాన్ని పూర్తిగా దృఢపరుస్తుంది. అది ఈ ఇందులో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ఎవరో వైజ్ఞానికులు డాక్టర్లు రాసిన కథ కాదు ఇది. 100 మంది తాగుబోతులు కూర్చొని రాసింది. అందుకే ఈ రాసిన ప్రతిదీ కూడా నాకు నా జీవితంలో జరిగినవి తలుచుకునే అవకాశం కలిగిస్తుంది. వీడి జబ్బు నా జబ్బు ఒకటే అన్న భావన పూర్తిగా ఏకీభవించగలుస్తున్నాను నేను. ఎందుకంటే వాడు చెప్పిన వర్ణన నాకు పూర్తిగా మ్యాచ్ అవుతుంది. Oliver. Thank you. Please do one more paragraph. These observations would be academic and pointless if a friend never took the first drink, thereby setting the terrible cycle in motion. Therefore, the main problem of the alcoholic centers in his mind rather than in his body. So the issue isn't that I have the physical allergy to alcohol. I have a physical allergy to cyanide too. If I drink cyanide, I'm going to die. But I don't have the mental obsession to go drink cyanide, so that's not an issue for me. It's a non-issue. If I did find out I was drinking cyanide, I would immediately stop. With alcohol, there's the thought, oh, I can go back and drink some more. If you ask him why he started on the last bender, the chances are he will offer you any one of 100 alibis. Sometimes these excuses have a certain plausibility, some of them make more sense than others, but none of them really make sense in the light of havoc an alcoholic's drinking bout creates. They sound like the philosophy of a man who, having a headache, beats himself on the head with a hammer so he can't feel the ache. If you draw this fallacious reasoning to the attention of an alcoholic, he will laugh it off or become irritated and refuse to talk. So this sounds ridiculous, like you're in the park and there's some guy hitting himself with the head of the hammer, and you ask him why, and he says, because I have a headache. But the way that I think about it is, my trigger for why I drink is that I'm sober. And so if we're comparing alcohol to hitting yourself in the head with a hammer, imagine that you wake up tomorrow morning and you're in a prison cell. You're alone. There's no one in the cell with you, nothing in the cell with you but a hammer. You're pounding on the door and no one's answering the door. You have the worst headache you've ever had in your life. It feels like your head's about to explode. Sooner or later, it might not be in the first 10 minutes, but sooner or later, you're going to look at that hammer and say, if I knock myself out with that thing, I won't feel this pain anymore. That's what alcohol is like for me. Life is a prison cell. Reality is an unbearable migraine headache. And alcohol is the only solution I have. If alcohol is the only solution I have for reality and for the pain of reality, I'm going to bash myself in the head with it. Now, what we're offering in A is a substitute. So you're about to hit yourself in the head with a hammer, and the cell door opens, and somebody comes in with a glass of water and a bottle of ibuprofen. And so you don't have to hit yourself in the head with a hammer. You have a better alternative that doesn't involve giving yourself a concussion. And so I find this analogy very useful. But anyway, sorry to go on. We're low. Lovely. Yeah. ఒకవేళ మా మిత్రుడు మొదటి డ్రింక్ తీసుకోకుండా ఆ భయంకర విషవలయంలోకి చిక్కుకుపోకుండా ఉన్నట్లయితే మన ఈ పరిశీలనలన్నీ ప్రాధాన్యత లేనివిగా కేవలం విద్యాంశాలకు సంబంధించిన విషయాలుగా మిగిలిపోతాయి. అది ఇప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పా కదా ఇందాకలే, పెద్ద ఎవరో విద్యా బోధన చేసేవాళ్ళు ప్రొఫెసర్లు రాసిన వ్యవహారం కాదు, తాగుబోతులు రాసింది. వీడు చెప్పేది ఏంటంటే అసలు తాగుబోతు మొదటి చొక్క తీసుకోపోతే ఇదంతా అసలు అప్రస్తుతం కదా. ఇవన్నీ వాడు చేసే తరువాయి పనులన్నీ అప్రస్తుతం. ఎందుకంటే మొదటి చొక్క కానీ తాగకపోతే, ఇంకా ముందుకెళ్ళకపోతే ఇంక గొడవే లేదు. అందువలన త్రాగుబోతు యొక్క ముఖ్యమైన సమస్య అతని శరీరంలో కన్నా మెదడులో ఎక్కువ కేంద్రీకృతమై ఉంది. మొదటి చుక్కకి ఎవరు పట్టుకెళ్తారని నన్ను నా మెదడు పట్టుకెళ్తుంది. అక్కడి నుంచి నా శరీరం మొదలు పెడుతుంది. ఒక్కటి తాగగానే ఇంకా 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 అని నన్ను ఇంకొంచెం తాగమని ప్రేరేపించేది నా శరీరం. ఎటొచ్చి మొట్టమొదటి చుక్క దగ్గరికి నన్ను తీసుకెళ్లేది నా మెదడు. కాబట్టి నా శరీరంలో కంటే నా మెదడులో కేంద్రీకృతమై ఉంది నా సమస్య అంటాడు. ఈ చివరిసారి తిరిగి ఎందుకు తాగావని అతన్ని కనుక మీరు ప్రశ్నిస్తే 100 సాకులతో అతను ఏదో ఒక సాకు చెప్పే అవకాశం ఉంది. రకరకాలు చెప్తాడు కథలు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ సాకులు చూడటానికి నిజమనిపించిన అతను తాగుడు వలన ఏర్పడే అనర్థాల దృష్ట్యా చూస్తే అవన్నీ అర్థం లేనివే, నిరర్థమైన. ఊరికే ఇలా ఏదో భార్య ఇలా ఉంది, లేకపోతే తండ్రి ఇలా ఉన్నాడు, లేకపోతే ఉద్యోగం పోయింది, లేకపోతే ఉద్యోగం వచ్చింది. ఒక సాకి ఏమిటి, 100 సాకులు ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఒక్కోసారి నిజంగా అనిపించచ్చును కూడా, ఏమో కావచ్చును, ఇందులో కొద్ది సత్యం ఉందేమో అనిపించచ్చు బయటవాడికి. కాకపోతే సాకులే చివరికి.
ఇది ఎలా ఉంటుందంటే తలనొప్పితో బాధపడే వ్యక్తి ఆ బాధ తెలియకుండా ఉండటం కోసం తన తలపైన పెద్ద సుత్తితో బాదుకునే తత్వంలా ఉంటుంది. చివరికి వాడిని చూస్తే అట్లా ఉంటుంది. ఇది తప్పుడు వాదనని మీకు తాగుబోతు దృష్టికి తీసుకొచ్చారనుకోండి, అతను దాన్ని నవ్వుతూ కొట్టిపారేయచ్చు, లేదా చిరాకు పుట్టి మాట్లాడడానికి నిరాకరించవచ్చు. మీరు వెళ్ళి కొంచెం గట్టిగా ఎందుకు తాగుతున్నావు అన్న విషయంలో వాళ్ళని కొంచెం కెలికామనుకోండి, తాగుబోతుంది. నన్నైనా సరే, నేను తాగున్న రోజుల్లో మంచిగా చెబుదామని వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ముందుకు వచ్చారు. నేను నవ్వేసి ఇప్పుడు ఎందుకు లే గురు అని చెప్పి పక్కన పడేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. లేకపోతే చిరాకు వచ్చి చీపో అసలు నన్ను ఒక్కడిని వదిలేనా, వచ్చి నన్ను చంపకు, నన్ను ఇప్పుడు ఏదో నేను ప్రశాంతంగా ఉన్నా కదా, ఎందుకు నన్ను కెలుపుతున్నావు అని చెప్పి కోపంతో చిరాకుతో నా అంతటి నేను మూలకెళ్ళిపోయి కూర్చున్న రోజులు ఎన్నో ఉంది. అయితే ఈ సుత్తి తలనొప్పి గురించి ఏం చెప్తున్నారంటే ఆలివర్ అతని మనసులో ఒక చిత్రం నిర్మించుకున్నాడు ఈ పుస్తకం చదువుతూ. ఏమిటంటే, మీరు ఒక చిన్న జైలు బోన్ లో ఉన్నారనుకోండి, జైల్లో ఉన్నారనుకోండి, ఎవరూ లేరు, తలుపు గడి పెట్టేసింది జైలు కాబట్టి, ఎవ్వరూ లేరు, ఎంత పిలిచినా ఎవరు పలకటం లేదు. మీరు జైల్లో ఉన్నారు, ఆ చిన్న బోన్లో ఎలకలాగా చిక్కుకొని ఉన్నారు. అక్కడ ఓ సుత్తి మాత్రం ఉంది. ఆ సుత్తితో తలుపు మీద బాదారు. ఎవడు తలుపు తెరవటం లేదు, గొళ్ళని తెరుచుకోవటం లేదు. 5 నిమిషాలు కావచ్చు, 10 నిమిషాలు కావచ్చు, 10 గంటలు కావచ్చు, మీకు విపరీతం తలనొప్పి వస్తుంది. రే ఎవడైనా ఒక గ్లాసు మంచినీళ్ళు ఇవ్వండిరా అంటే ఎవడు పలకట్లేదు. ఈ తలనొప్పి భరించలేకపోతున్నారు. గంట సేపు అవ్వచ్చు, ఒక రోజు కావచ్చు, కాసేపు అయ్యాక చుట్టు పెట్టి నెత్తి మీద బాదుకోవడం తథ్యం. సో ఈయన చెప్పేది ఏంటంటే, అక్కడ వాడు రాసిన ఈ సుత్తి తలనొప్పి వాక్యం నాకు చాలా ఆ, లోతుగా నేను అనుభవించగలుగుతున్నానని ఆలివర్ చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నారంటే, జీవితమే నాకు ఒక బోన్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఎల్లప్పుడూ నేను చిక్కుకొని ఉన్నాను ఇందులో, బయటపడలేకపోతున్నాను. ఏదో వలయంలో ఈ ప్రపంచమే నన్ను బంధించేసింది, నేను చిక్కుల్లోంచి బయటపడలేకపోతున్నా అన్న భావన నన్ను ఎల్లప్పుడూ వెంటాడుతూ ఉంటుంది. నేను చిక్కుకొని ఉన్నానన్న భావాన్ని నేను ఎలా తప్పించుకోవాలి? ఆల్కహాల్ నా సుత్తండి. అది అది నెత్తి మీద కొట్టుకుంటే ముందు ఏమవుతుందంటే, తలనొప్పి సంగతి తెలియదు కానీ నేను స్పృహ కోల్పోతా. స్పృహ కోల్పోతే సమస్య లేదు, స్పృహ లేకపోతే ప్రపంచం లేదు, ప్రపంచం లేకపోతే సమస్య లేదు. ఇదేంటి నా వైఖరి. ఇప్పుడు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి వచ్చాక మీరు సుత్తి పెట్టి కొట్టుకోబోతుంటే ఎవడో తలుపు తీసి నాకు ఓ గ్లాసు మంచినీళ్ళు ఇచ్చి, రావయ్య తలనొప్పి అంటే నీకు ఇదిగో మంది ఇస్తాను, నొప్పి మంది ఇస్తాను, ఒక పారాసెటమాల్ ఇస్తాను అన్నాడు అనుకోండి, అది ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్. అప్పుడు మనం సుత్తితో కొట్టుకునే అవసరం లేదు, మందు లభించింది. కానీ దీనికి కొంచెం పని చేయాలి, మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటున్నారు. సో ఆలివర్, ఆర్ వి డన్ ఫర్ దిస్ వీక్? ఐ థింక్. Yeah, and done until November 8th, I believe. Yeah, that Karan will convey, but Yeah, yeah. uh, so Um, why don't we do the responsibility pledge and then close the recording? Sounds good. I am responsible when anyone anywhere reaches out for help. I want the hand of A always to be there. For that, I am responsible. Thank you. ఎప్పటిలాగే బాధ్యత తలుచుకుంటూ, నేను బాధ్యుడను, ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఎప్పుడు సహాయం కోరినా ఏ యొక్క సహాయ హస్తం ఎల్లప్పుడూ అతడు ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అందుకు నేను బాధ్యుడను. దాంతో ఈ వాటి బిగ్ బుక్ అధ్యయనం ముగిద్దామండి.